Hi, hello. Welcome back to my channel. Good morning to one and all. This is Ramesh Babu, the Department of English from Vijayawada. Today we are going to discuss on Senior Intermediate English paper presentation. The examinations are very nearer to you. The paper presentation is the most important, my dear young boys and girls. Actually, నువ్వు చైతన్య కార్పొరేట్ కాలేజీలో చదువుతున్నావా, నారాయణ జూనియర్ కాలేజ్ కార్పొరేట్ కాలేజీలో చదువుతున్నావా, ఇంకా వేరే చోట ఎక్కడ చదువుతున్నావు అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ కాదు. నువ్వు ఎంత ఫీ పే చేస్తున్నావు అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ కాదు. పేపర్ ప్రజెంటేషను, పేపర్ మీద నీ హ్యాండ్ రైటింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ప్రజెంటేషన్ చేసావనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకనంటే ఎగ్జామినర్ని ఇంప్రెసివ్ చేసే విధంగా నీ యొక్క పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఉండాలన్నమాట. దానికి సంబంధించి ఎలా రాయాలి, ఎలా మ్యాక్సిమం మార్క్స్ తెచ్చుకోవాలి, 98 మార్క్స్ ఎలా స్కోర్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. అయితే సెషన్ ఏతో స్టార్ట్ చేస్తామా, సెషన్ బితో స్టార్ట్ చేద్దామా, సెషన్ సితో స్టార్ట్ చేద్దామంటే చాయిస్ ఈజ్ యువర్స్. సెక్షన్ ఏతోనైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, సెషన్ బితోనైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, సెషన్ సితోనైనా స్టార్ట్ చేయొచ్చు, కానీ బెటర్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సెషన్ బి. సెషన్ బి నుండి స్టార్ట్ చేయటం అనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలనేటువంటిది జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్గా వినండి. సెషన్ బి స్టార్ట్స్ విత్ రోమన్ నెంబర్ 6th. రోమన్ నెంబర్ 6th ఈజ్ అన్ అన్సీన్ ప్యాసేజ్. రోమన్ నెంబర్ 6th ఈజ్ unseen passage. Roman number 6th unseen passage. 5 questions will be given, 5 ones are 5 marks. Read the passage from 6th to 9th one. Read the passage, understand the passage, find out the answers from the passage to the given questions. అయితే ఇక్కడ రోమన్ నంబర్ 6th unseen passage 5 ones are 5 marks. Next రోమన్ నంబర్ 7th seen passage from the non-detail 5 questions will be given, 5 ones are 5 marks. Advertisement Roman number 8th advertisement 5 questions will be given, 5 ones are 5 marks. Roman number 9th interpretation non-verbal information 5 questions will be given, 5 ones are 5 marks. So Roman number 6th to Roman number 9th like comprehension passage చూడండి అన్న, ప్యాసేజ్ వాడే ఇస్తాడు, క్వశ్చన్స్ వాడే ఇస్తాడు, ఆన్సర్స్ వాడే ఇస్తాడు. చూసి రాయటమే, కాకపోతే పక్కన దాంట్లో కాకుండా క్వశ్చన్ పేపర్లోనూ చూసి రాయాల్సినటువంటి అవసరత ఉంటుంది. సో ఈజీ అనమాట. అంటే ఇక్కడ 20/20 మార్క్స్ తెచ్చుకోవటానికి అవకాశం ఉండేటువంటి ఏరియా ఏదన్నా ఉందంటే సెషన్ బి. 1 మార్క్ కాదు కదా, హాఫ్ మార్క్ కూడా ఎగ్జామినర్ తీయటానికి అవకాశం లేనటువంటి ఏరియా సెషన్ బి. సో కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ సెషన్ బి వితౌట్ ఫెయిల్. నెక్స్ట్ కమ్ టు ద సెషన్ సి. Letter writing, 2 letters will be given. One is the formal letter and another one is the informal letter. Based on the format you can write any one of the letter with full length page. And next describing a process also 2 will be given. 2 will be given. You have to attempt only one based on the format. 8 to 10 lines enough. And the CV or the resume, curriculum vitae or the resume. Here curriculum vitae or the resume, personal profile, academic profile, professional profile. Nana vinandi, some information will be given in the CV. Based on the information you can write personal profile, academic profile, professional profile. And form filling, actually form filling, some information will be given, form will be given, and the numbers also will be given. Based on the given information you can fill the numbers in the form. Need not draw the form, need not rewrite the form. And the next dialogue writing, 14th one is the dialogue writing. Both the dialogues will be given. You can write any one of the dialogue with full length page. Conversation between 2 persons. Conversation between 2 persons, you can write the full length page. Note making, actually note making, either a paragraph or 2 paragraphs or 3 paragraphs will be given. Read the given paragraphs, understand the given paragraph, give the title. Title mention చేసేసాయి. అదే 1 paragraph అయితే జస్ట్ మెయిన్ పాయింట్స్ 5 points is enough. అట్లా కాకుండా 2 or 3 paragraphs ఇచ్చారనుకున్నానా, para 1 మెయిన్ పాయింట్స్ 3, para 2 మెయిన్ పాయింట్స్ 3, para 3 మెయిన్ పాయింట్స్ 3. ఆ విధంగా మనం పాయింట్స్ వైజ్గా రాయాలి. డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డిస్క్రైబింగ్ ఏ ప్రాసెస్ పారాగ్రాఫ్గా రాయాలి,
నోట్ మేకింగ్ పాయింట్స్ వైజ్ గా రాయాలి. ఆ విషయాన్ని గమనించండి. నెక్స్ట్ మ్యాచింగ్, వెరీ వెల్. మ్యాచింగ్ కాలం ఏ విత్ దేర్ కాలం బి, కాలం ఏ విత్ దేర్ కాలం బి, కాలం ఏ తోటి కాలం బిని జత చేయాలి. ఓన్లీ ఏబిసిడీలు మాత్రమే మెన్షన్ చేయండి, ఏబిసిడీలు మాత్రమే మెన్షన్ చేయండి. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ స్ట్రెస్ మార్క్. స్ట్రెస్ మార్క్ ఆర్ వర్డ్ స్ట్రెస్ అంటాము. స్ట్రెస్ మార్క్, హౌ ద స్ట్రెస్ మార్క్ వర్డ్స్ విల్ బి గివెన్ అండ్ హౌ టు అటెంప్ట్. అసలు స్ట్రెస్ మార్క్స్ రాయటం ఎలా ఇస్తాడు అనేటువంటిది ఒక 2 minutes గమనించున్నాను, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Actually here stress mark 10 words will be given. 10 words will be given. How the 10 words will be given? 10 words will be given. First form ఏంటంటే ఫస్ట్ లెవెల్ కాపీ ద 10 words ఫ్రమ్ క్వశ్చన్ పేపర్ టు ఆన్సర్ బుక్లెట్. క్వశ్చన్ పేపర్ లో ఇచ్చినటువంటి ఈ 10 words ని ఆన్సర్ బుక్లెట్ లో కాపీ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఇచ్చాడు చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాలేజ్, lecturer, principal, student, education, accept, protect, provide, story, population, right? Like that 10 words will be given in the public examination point of view. First level you can copy the 10 words from question paper to answer booklet. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చినటువంటి వాటిని ఆన్సర్ బుక్లెట్ లో కాపీ చేసావు నాన్న. కాపీ చేసిన తర్వాత సెకండ్ లెవెల్ ఏంటంటే డివైడ్ ద సిలబుల్స్. వెరీ వెల్, ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ లో నువ్వు సిలబుల్స్ డివైడ్ చేసావు. ఎట్లా? కాలేజ్, లెక్చరర్, ప్రిన్సిపాల్, స్టూడెంట్, ఎడ్యుకేషన్, యాక్సెప్ట్, ప్రొటెక్ట్, ప్రొవైడ్, స్టోరీ, పాపులేషన్. ఈ విధంగా డివైడ్ చేస్తాను. 10 words ని కాపీ చేసావు, అదే విధంగా 10 words కి సిలబుల్స్ డివైడ్ చేసావు. సిలబుల్స్ డివైడ్ చేసినాక సింపుల్ రూల్స్ 3 ఉన్నాయి నాన్న. నంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నప్పటికీ మనకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ 3 rules ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటాయి ఆ రూల్స్ అని చూస్తే, రూల్ నెంబర్ 1, ఇఫ్ ద వర్డ్ బిలాంగ్స్ టు ఎయిదర్ ఎ నౌన్ ఆర్ అన్ అడ్జెక్టివ్. The word belongs to either a noun or an adjective. The stress is used before the first syllable. First syllable. For example, college, noun. College, noun. So the stress is used before the first syllable. Lecturer, noun. The stress is used before the first syllable. Principal, noun. The stress is used before the first syllable. Student, noun. The stress is used before the first syllable. Education, noun. The stress is used before the first syllable. Story, noun. The stress is used before the first syllable. Population is also noun. The stress is used before the first syllable. ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటాం. The second one వచ్చేసేసి given words are verbs. The stress is used before the second syllable. That means accept before C, second syllable. Protect before T, second syllable. Provide before V, second syllable. And the third rule and the last rule, the word ends with A-T-I-O-N. Before the consonant letter we have to mention the stress. Examination, education, like that. So here also education before C, population before L. So like that, very simple. Actually 10 words will be given in the stress mark. First to copy the 10 words from question paper to answer booklet. కాపీ చేసిన తర్వాత నాన్న సిలబుల్స్ డివైడ్ చేసుకున్నావు. తర్వాత ఇచ్చినటువంటి నౌన్ గాని అడ్జెక్టివ్ గాని అయితే స్ట్రెస్ బిఫోర్ పెట్టేసావు. వర్బ్ అయితే సెకండ్ సిలబుల్ మీద పెట్టావు. ఏటీఐఓఎన్ తోటి ఎండ్ అయ్యేటువంటి వాడు ముందు కాన్సోనెంట్ లెటర్ ముందు పెట్టావు.
ఈ విధంగా మనం 1 to 10 నీట్ గా కాపీ చేసుకొని వాటికి స్ట్రెస్ సింపుల్ గా ఈ రూల్స్ బేస్ చేసుకొని రాయటం కారణంగా 5/5 మార్క్స్ తెచ్చుకుంటారు. సో సింపుల్ గా మనం సెషన్ బి తో స్టార్ట్ చేసి రోమన్ నెంబర్ 6 నుంచి అన్సీన్ ప్యాసేజ్, సీన్ ప్యాసేజ్, అడ్వర్టైజ్మెంట్, ఇంటర్ప్రిటేషన్, నాన్ వెర్బల్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఈ విధంగా మనం ఈ సెషన్ బి కంప్లీట్ చేసుకొని సెషన్ సి లో 10th నుంచి లెటర్ రైటింగ్ దగ్గర నుంచి లాస్ట్ 17th అయినటువంటి స్ట్రెస్ మార్క్ వరకు నీట్ గా రాసుకోవటం కారణంగా ఇక్కడ 60/60 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. 60/60 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సెషన్ బి అండ్ సెషన్ సి నుండి 60/60 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. కంటిన్యూషన్ లో భాగంగా మనల్ని డిసైడ్ చేసేటువంటిది 98 మార్క్స్ తెచ్చుకోవడానికి, అవుట్ ఆఫ్ 40 38 మార్క్స్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి అనేటువంటి దాన్ని మనం సెక్షన్ ఏ ఒక్కసారి చూద్దాం నాన్న. నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ ది సెషన్ ఏ. సెషన్ బి అండ్ సెషన్ సి కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సెషన్ ఏ. సెషన్ ఏ రోమన్ నెంబర్ 1 ABCD 4 annotations from prose we have to attempt 2 4 8 marks. Roman number 2 also 4 annotations will be given, we have to attempt only 2 4s or 8 marks. Roman number 3 paragraph questions 4 will be given, we have to attempt only 2 4s or 8 marks. Roman number 4 also paragraph questions 4 will be given, we have to attempt only 2 4s or 8 marks. Roman number 5 3 stories or characters will be given from the non-detail, we have to attempt only 1 8s or 8 marks. టోటల్ 40 మార్క్స్. అయితే ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి దాంట్లో నుంచి ప్రెజెంటేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎలా రాయాలి, యానిటేషన్స్ ఎలా రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రోమన్ నెంబర్ 1 నుంచి బి రాస్తున్నాం అనుకుంటాం. టాప్ ఆఫ్ ది పేజీలో లెసన్ ఆధర్, లెసన్ నేమ్ ఆఫ్ స్టడీస్, ఆధర్ సర్ ఫ్రాన్సిస్ బ్యాకన్, ఒక బాక్స్ మెన్షన్ చేద్దాం. రైట్. నెక్స్ట్ టైటిల్ ఆఫ్ స్టడీస్, పెన్నుడ్ బై సర్ ఫ్రాన్సిస్ బ్యాకన్, కల్లుడ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాము అనేటువంటిది. లారెల్స్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఎస్సేయిస్ట్ రాసిన తర్వాత రెఫరెన్స్. దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద ప్రోజ్ లెసన్ ఆఫ్ స్టడీస్ రిటర్న్ బై సర్ ఫ్రాన్సిస్ బ్యాకన్. Listen carefully, my dear young boys and girls. Reference most important. These lines are taken from the prose lesson of studies. Underline cheyali, inverted commas pettali. Written by Sir Francis Bacon. Underline cheyali, single inverted commas. Father of English essayist aithe underline cheyali. Next, context underline chesi information రాయండి. Explanation underline చేసి information రాయండి. క్రిటికల్ కామెంట్ ఆల్సో అండర్లైన్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ రాయండి. ఫైనల్ గా రిలేటెడ్ కొటేషన్ అనేటువంటిది ఈ లెసన్ కు సంబంధించి కొటేషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ స్టడీస్ మీన్స్ అబౌట్ స్టడీస్, స్టడీస్ గురించి చెప్పాడు కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ ఈస్ ద వెపన్ టు కాన్క్వర్ ద వరల్డ్ అని, లేదంటే ఎడ్యుకేషన్ గివ్స్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అనే దాని విధంగా ఎడ్యుకేషన్ కి రిలేటెడ్ ఒక కొటేషన్ ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే నాన్న, పాసిబిలిటీని బట్టి యానిటేషన్ రాసేటప్పుడు మినిమం ఫుల్ లెంత్ పేజీ దగ్గర నుంచి 1.5 పేజీ వరకు రాయాలి. అట్లానే 4 యానిటేషన్స్ 4 1s 4 pages అనేది మ్యాండేటరీ మినిమం. అట్లానే 4 పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో 4 pages. క్యారెక్టర్ వచ్చేసేసి మినిమం 2 pages పడుతుంది. అంటే 4 యానిటేషన్స్ 4 pages, 4 పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ 4 pages రాస్తూ మనకు నాన్ డీటెయిల్ క్యారెక్టర్ అయినటువంటి టామ్ సాయర్, ద స్కెచ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ టామ్ సాయర్ ఇస్ మ్యాండేటరీ. క్వశ్చన్ పేపర్ తయారైపోయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ క్వశ్చన్ లేకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు. సో ఇక్కడ వచ్చేసేసి మనకు నాన్ డీటెయిల్ లో అడ్వెంచర్స్ ఆఫ్ టామ్ సాయర్ నుంచి స్కెచ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ టామ్ సాయర్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అది 2 pages రాస్తారు. అయితే ఇక్కడ చిన్న చేంజెస్ ఏంటంటే, ఇది ప్రోజ్ నుంచి రాస్తున్నప్పుడు లెసన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ 1 ప్రోజ్ నుంచి రాశారు, సెకండ్ 1 పొయిటరీ నుంచి రాసేటప్పుడు ఇక్కడ పోయం అని పెడతారు, ఇక్కడ పొయిట్ అని పెడతారు. పోయం అయినప్పుడు ఆన్ హిజ్ హ్యావింగ్ అరైవ్డ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 23, పొయిట్ వచ్చేసేసి జాన్ మిల్టన్. అట్లానే మనకి రెఫరెన్స్ కూడా దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద పోయం
ఆన్ హిజ్ హ్యావింగ్ అరైవ్డ్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 23 రిటర్న్ బై జాన్ మిల్టన్ అంటారు. అట్లా కాకుండా మనం ఈ యానిటేషన్స్ రాసేటప్పుడు కాకుండా పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్ రాయాల్సి వచ్చేటప్పటికి దీస్ లైన్స్ ఆర్ టేకెన్ ఫ్రమ్ తీసేసి ద ప్రోజ్ లెసన్ ఆఫ్ స్టడీస్ అంటాం ప్రోజ్ అయితే. అట్లా కాకుండా పొయిటరీ అయితే గనక ద పోయం ద టేబుల్స్ టర్న్ విచ్ వాజ్ రిటర్న్ బై విలియం వర్డ్స్వర్త్ అని రాస్తుంటాం. కాబట్టి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనం పేజీ సెటప్ ని 4 యానిటేషన్స్ కి మినిమం 1.5 పేజీ వరకు రాయొచ్చు, మినిమం 1 పేజీ నుంచి 1.5 పేజీ వరకు కూడాను. అట్లా ప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పుకున్నాం. మనం రాసేటువంటి విధానం ఎగ్జామినర్ ని ఇంప్రెసివ్ చేసే విధంగా ఉండాలి. కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రజెంటేషన్, హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్రజెంటేషన్ ఏంటంటే మొదటి పేజీ నువ్వు రాసినట్టుంటే చివరి పేజీ కూడా నువ్వు రాసినట్టే ఉండటాన్ని ప్రజెంటేషన్ అంటాం. కాబట్టి జాగ్రత్తగా సెక్షన్ బితో స్టార్ట్ చేసుకొని సెక్షన్ సితో కంటిన్యూ చేసుకొని సెషన్ ఏ తోటి యానిటేషన్స్, పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ నాన్ డీటెయిల్ క్యారెక్టర్, టామ్ సాయర్ క్యారెక్టర్ తోటి ఎండ్ చేయండి. చాలా జాగ్రత్తగా మరి టైం మేనేజ్మెంట్ చేసుకుంటూ మినిమం 5 to 10 minutes. సీనియర్ ఇంటర్మీడియట్ పేరుకు గ్రామర్ పార్ట్ అయినా డిస్క్రిప్టివ్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. జాగ్రత్తగా టైం మేనేజ్ చేసుకుంటూ అవసరమైతే ఎక్కడన్నా అండర్లైన్ చేయాల్సి వస్తే గ్లిటర్స్ వాడుకుంటూ మరి జాగ్రత్తగా రాయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఆ విధంగా రాయటం కారణంగా 97 and 98 మార్క్స్ వస్తాయి. సో ఐ విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.